छात्रों, सभी को स्वागत। आज इस दिवस इस अवधि में महादेवी वर्मा जी लिखित लेखिका महादेवी वर्मा जी लिखित बिंदा इस गद्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महादेवी वर्मा जी इस गद्य में बिंदा नामक एक सहेली के विचार के बारे में, बिंदा के जीवन चित्रण के बारे में इसमें विवरण दिया। बिंदा महादेवी वर्मा जी के सहेली का मतलब ಗೆಳತಿ, ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। बाल्यकालದ ಗೆಳತಿ बिंदा का नाम से पूरा बिंदा का जीवन चित्रण इसमें हम देखते हैं। पहले छात्रों, लेखिका परिचय। आधुनिक युग की मीरा एवं हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फुर्खाबाद में हुआ। ಲೇಖಕಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಇವರು ಈಗಿನ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಛಾಯಾವಾದಿ, ಇವರು ಕವಯತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, लेखकी ಆಗಿದ್ದಾರೆ। लेखकी है छायावादी। छायावाद का मतलब हसीर, हरा हरा पेड़ पौधा मासूम के बारे में लिखते, ಹಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಛಾಯಾವಾದವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। ಛಾಯಾವಾದಿ ಕವಯತ್ರಿ ಬಿ, ಕವಿಯು ಕೂಡ ಇವರು ಆಗಿದ್ರು। ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಕ ಜನ್ಮ, ಇವರ ಜನ್ಮ 1907ರಲ್ಲಿ ಫುರ್ಖಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು। ಇವರು ಆಧುನಿಕ ಮೀರಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। प्रमुख रूप में आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। ಇವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇವರು ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से MA की उपाधि प्राप्त की। ಇವರು ಪ್ರಯಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ MA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत हुई। विक्रम विश्वविद्यालयದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉಜ್ಜೈನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನದ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। कौन? लेखिका महादेवी वर्मा जी कवि भी है और लेखक भी है। अनेक प्रमुख रूप में छायावादी कविताओं को लिखा है, इसलिए बहुत मशहूर है। इसमें महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व सौम्य और प्रभावशाली रहा। देखिए, इವರು सौम्यशाली ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಇವರು। आपकी गंभीर भावुकता और प्रखर बौद्धिकता को देखकर चकित रहा जाना पड़ता। आपके संस्मरण एवं रेखा चित्रों में रचनात्मक गद्य का वैभव प्रकट होता है, जो अतीत के चलचित्र अनेक कृतिಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। उसमें अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा है, पथ के साथी, क्षणदा तथा मेरा परिवार में संग्रहित है। मेरा परिवार तन्न कुटुंबದ ಬಗ್ಗೆ, मेरी परिवार के बारे में लिखा है। आत्मसंस्मरण में लिखा है। आपको 1983 में काव्य संग्रह यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनेक ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। क्षणदा तथा मेरा परिवार, अपना परिवार के बारे में लिखा है। आपको
1983ರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ यामा यामा काव्य संग्रह लिखा है, इसलिए यामा के लिए ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यामा बरದಂತಹ ಸಂಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ज्ञानपीठ पुरस्कारों ಕೂಡ ದೊರಕಿದೆ. वो अनेक कृतियों को लिखा है. अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार प्रमुख रूप में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कृत हुए हैं. इस तरह अनेक कृतियों को भी लिखा है. बिंदा के माध्यम से मातृप्रेम से वंचित व सौतेली माँ के क्रूर व्यवहार को प्रदर्शन के उद्देश्य से इस रेखांकी का चयन किया गया है. इस रेखा चित्र चयन किया गया है. ಬಿಂದನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಂದನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತೃಪ್ರೇಮದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಂತಹ ಸೌತಲೀಮ ಅಂದರೆ ಮಲತಾಯಿಯಿಂದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಬಿಂದನ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಗದ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. देखिए, बिंदा के माध्यम से मातृप्रेम से ವಂಚಿತ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಂತಹ ಸೌತಲಿ ಮಾಗೆ ಕ್ರೂರ ವ್ಯವಹಾರ, ಮಲತಾಯಿಯ ಕ್ರೂರ ವ್ಯವಹಾರ. ಬಿಂದನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಲತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಿಂದನಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಹಿಂಸೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದರ್ಶಾನಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸೇ इस गद्य को चयन किया गया है. देखिए, बिंदा प्रमुख रूप में महादेवी वर्मा, लेखिका महादेवी वर्मा जी के बाल्यकालीन सहेली है. ಲೇಖಕಿಯವರ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ಗೆಳತಿಯರು ಬಿಂದ. ಆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೇಖಕಿಯವರು ಬಿಂದನ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಿಂದ ಯಾವ ಥರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಮಲತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. देखिए चाचा, सबीत सी आंखें वाली उस दुर्बल छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटते हुए कहा. ಲೇಖಕಿಯವರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಲೌಟ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏಜನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಲೇಖಕಿಯವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ತುಂಬಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏಜು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ ಆ ಬಾಲಕಿಯ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾವ ಥರ, ಬಿಂದನ ಥರ ಇತ್ತು. देखिए, दुर्बल सबीत सी आंखें वाली उस दुर्बल छोटी और अपने आप ही सिमटी सी ಬಾಲಿಕ, ಬಾಡಿದಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಳಗೋದಂತಹ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಂದನ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲೀನ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರವೇಶ ಲೌಟಾತೆ ಹುಯೇ ಕಹ, ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, आपने आयु ठीक नहीं बनी है. ನೀವು ಏಜನ್ನು, ಆಯು ಅಂದರೆ ಏಜನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟೀಕ್ ನಹಿ ಬರಿ ಹೇ, ಟೀಕ್ ಕರ್ ದೀಜಿ, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೇಖಕಿಯವರು. ನಹಿ ತೋ ಪೀಚೆ ಕಠಿನಾಯಿ ಪಡೆಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ
ತಪ್ಪು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಪಡಬೇಕಾದ ನೀವು. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಏಜನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಲೇಖಕಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಹಿ ಯಹ ತೋ ಗತ್ ಆಷಾಢ ಮೇ 14 ಕಿ ಹೋ ಚುಕಿ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಜ್ಜನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಬರುವ ಆಷಾಢಕ್ಕೆ 14 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಜ್ಜನ. ಚುಕಿ ಸುನ್ಕರ್ ಮೈನೆ ಕುಚ್ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा. देखिए ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಆಷಾಢಕ್ಕೆ 14 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಲೇಖಕಿಯವರು. ನೋಡಿದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ಬಿಂದನ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. जो 9 वर्षीय बालिका की सरला चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सलज्जा उत्साह से परिचित. देखिए उस संदर्भ में 14 वर्षीय 14 ವರ್ಷ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಂದಾಳ ನೆನಪು. उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वागत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला, मेरी दूसरी पत्नी है. देखिए ಆ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೂಸರಿ ಶಾದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಿಂದನ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. और आप तो जानती ही होगी और उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों में अधिक समय की दूध के नीचे दबे बिंदा या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है ಅವಶ್ಯ ಜ್ಞಾತ ಹೇ. ಆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಬಿಂದಾ ಯಾ ಬಿಂದೇಶ್ವರಿ, ಬಿಂದನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬಿಂದೇಶ್ವರಿಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಂದಾ ಮೇರಿ ಉಸ್ ಸಮಯ ಕಿ ಬಾಲ್ಯ ಸಖಿ ಥಿ. ಇದಕ್ಕೆ 14 ವರ್ಷದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಬಿಂದಾ ಯಾ ಬಿಂದೇಶ್ವರಿ ಗೆಳತಿ ಆಗಿದ್ದಳು. ಜಬ್ ಮೈನೆ ಜೀವನ್ ಔರ್ ಮೃತ್ಯು ಕಾ ಅಮಿಟ್ अंतर जान नहीं पाया था, अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर पर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने चाहूँगी. देखिए ಅವರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ಗೆಳತಿಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಇಂದಿನ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಂದನನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಖಕಿಯವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾ ಮೇರೆ ಇಸ್ पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और ना मैंने एक बार मरकर कभी ना लौट सकने का नियम जाना. ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाले माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಂತರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಬಿಂದನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ್ದಳು. ಸೌತಲಿ ಮಾ ಉಸ್ಕೋ ಹಿಂಸಾ ಕರ್ತೀತಿ, ಮಲತಾಯಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಥರ ಅನೇಕ ಜನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿರುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇರಾ ಸಂಸಾರ ಅನುಭವ ಬಿ ಬಹುತ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾತಾ अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती. ಹೀಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಫೇದ್ ಕುತ್ತಿ, ಸಫೇದ್ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಾಯಿಯು ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಫೇದ್ ಕುತ್ತಿ सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार वो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरे सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था. देखिए, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಬಿಳಿ ನಾಯಿ ಆ ಹತ್ತುವಂಥ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಮರಿಯನ್ನು ಯಾರ ಅಪರಿಚಿತರು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಗುರ್ರ ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮ. ಆ ಮರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾಯಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬೂರಿ ಪೂಸಿ ಬಿ अपने चूहे जैसे निसहाय बच्चों को तीखे पहने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಅದರ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋವಾಗದಂಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡುವಂಥ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ನಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी ना चुभ पाता था. ಮರಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಚುಚ್ಚದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮರಿಗಳನ್ನು. ऊपर की छत के कोने पर, ऊपर की छत ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಛತ್ ಅಂದರೆ ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋನೆ ಪರ್ ಕಬೂತರೋ ಕೋ ಔ, ಕಬೂತರು ಅಂದರೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಕಬೂತರೋಂಕ ಔರ್ ಬಡಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕೆ ಪೀಚೆ ಗೌರಾಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೋಟದ ಹಿಂದೆ ಗೌರಾಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಾಳಿಗೆಯ ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಗೌರಯ್ಯ ಕಾಚೋ ಘೋಸಲಾತ, ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಇವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಚಿಡಿಯೋಂಕ, ಚಿಡಿಯೋಂಕ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡುಗಳನ್ನು, ಗೋನ್ಸಲಾತ ಮತ್ತಲಬು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡು ಇವರು ನೋಡಿದ್ರು. ಉಸ್ಮೆ ಉಲಿ ಉಯಿ ಚೋಟಿ ಚೋಟಿ ಚೋಂಚೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಿದ್ದು ಆಗ ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೊಕ್ಕುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೋಟಿ ಚೋಟಿ ಚೋಂಚೆ, ಚೋಂಚೆ ಕ ಮತ್ತಲಬು ಆ ಮರಿಯ ಕೊಕ್ಕುಗಳು. ಅವು ಉನ್ಮೆ सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी. चिड़िया या ಗೌರಯ್ಯ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೀಡೆ ಅಂದರೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ತಂದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಿಂದಳಿಗೆ, ಗೆಳತಿಯಾದಂಥ ಬಿಂದಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ವಂಚಿತಳಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಮುರ್ಜಾಯಿ ಬಾಡಿ ಹೋದಂಥದ್ದು, ತೀರಿ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರ್ ದೇಖ ಚುಕೀತಿ, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಚಿಡಿಯಾ अपना छोटा उस चिड़ियों पक्षिगळे कैसे आहार देते थे उसको देखा हूँ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. बचिया को हटाते हुए ही रंब रंबा कर घर पर को यह दुखद समाचार सुनाने वाले अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी ना थी. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ
ಬಚ್ಚಿಯ ಅಂದರೆ ಕರು, ಆಕಳಿನ ಕರು ಬಚ್ಚಣ ಬಚ್ಚಿಯ. ಆ ಕರು ದೂರ ಏನಾರ ಹೋದಾಗ, ಆಕಳಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ ರಂಬ ರಂಬಾಕ ಅಂದರೆ ಅಂಬ ಅಂಬ ಅಂತ ಆಕಳು ಕೂಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತೃ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಖಕಿ अपना इस गद्य में व्यक्त दिए हैं. ಬಚಿಯಾ ಕೋ ಹಠಾತೆ ಹುಯಿ, ಹಠಾತೆ ಅಂದರೆ ದೂರ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಂಬ ರಂಬಾಕಾರ ಗರ್ ಬರ್ ಕೋ ಯಹ ದುಃಖದ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅದು ಅಂಬ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುನಾನೆ ವಾಲಿ ಅಪನಿ ಶ್ಯಾಮಾ ಗಾಯಿಕಿ ವ್ಯಾಕುಲತಾಗಿ, ಅದರ ವ್ಯಾಕುಲ, ಆಕಳಿನ ವ್ಯಾಕುಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುझसे चिपिनाती एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिकारिया द्वार द्वार फिरती थी. ಕೆಲವರು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಭಿಕಾರಿಯ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದ್ವಾರ ದ್ವಾರ ಪಿರ್ತಿ ಅಂದರೆ ದ್ವಾರ ದ್ವಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡುವಂಥದ್ದು ಭಿಕ್ಷುಕರು. ಓಹ್ ಬಿ ತೋ ಬಚ್ಚೋ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹಿ ಕುಚ್ ಮಾಂಗತಿ ರಾತಿ ಹೇ, ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ ಮೈನೆ ನಿಶ್ಚಿಂತ ರೂಪ ಸೆ ಸಮझ लिया था कि संसार का सारा कारबार बच्चों को खिलाने पिलाने. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಚಿಡಿಯೋಂಕೋ ಭಿಕ್ಷುಕೋಂಕೋ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂಕೋ ದೇಗ್ದೇಸಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಚ್ಚೋಂಕೆ ಕಿಲಾತೆ ಪಿಲಾತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸುಲಾತೆ ಆದಿಕೆ ಲಿಯೇ ಹಿ ಓ ರಹಾ ಹೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವುದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में बूंद ना होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, इससे हमको मालूम होता है माँ अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए कितना मुश्किल करते हैं. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಮಮತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. और बिंदा के भी तो माती, ಅದೇ ಥರ ಇವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲೇಖಕಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಿಂದನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ಇದ್ದಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಜಿ लेखिका बिंदा के बारे में कहा रही है. और बिंदा के भी तो माती ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ಇದ್ದಳು. जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नहीं अम्मा कहती थी. ತಾಯಿ ಇತ್ತು ಬಿಂದಳಿಗೆ, ಬಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನ ಪಂಡಿತಾಯಿನ್ ಚಾಚಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆ ಪಂಡಿತರ ಹೆಂಡತಿ, ಅದರಿಂದ ಪಂಡಿತ ಕಿ ಚಾಚಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಥವಾ ನಹಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ತಾಯಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಬಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. दूसरा नाम से कहती थी पंडिताइन चाची और बिंदा नही अम्मा कहती थी. बिंदड़ो नई अम्मा ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದು. वे अपनी गोरी मोटी देह, देखिए ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೋರಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದಳು, ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಳು, ದೃಢಕಾಯವಾದಂಥ ಶರೀರ, ಮೋಟಿ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಶರೀರ. ರಂಗಿನ ಸಾಡಿ ಸೇ ಸಜೆ ಕಜೆ, ರಂಗಿನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಶಾರಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ಳು. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದಳು, ಮೋಟಿ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದಳು. ಚಾರಪಾಯಿ ಪರ ಬೈಟ್ಕರ್ ಪೂಲೆ ಗಾಲ ಓ ಚಿಪಟಿ ಸಿ ನಾಕಕ್ಕೆ, ಚಿಪಟಿ ಸಿ ನಾಕ್ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದಂಥ ಮೂಗು, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡಕಾದವ ಶರೀರ,
ಚಿಪಟಿ ನಾಕ್ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದಂತಹ ಮೂಗು, ಓರ್ ನೀಲೆ ಕಾಂಚ್ ಕೆ ಬಟನ್ ಸಿ ಚಮಕಾತಿ ಹುಯಿ ಆಂಕೋ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಚ್, ಕಾಂಚನ ಗಾಜಿನ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ತರಹದ ಬಟನಿನ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚಮಕಾತಿ ಹುಯಿ ಆಂಕೋನ್ಸೆ ಯುಕ್ತ ಮೋಹನ್ ಕೋ ತೇಲ ಮಲಾತಿ ರಾತೀತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮೋಹನನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರುವಂಥದ್ದು. ಮೋಹನ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ, ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಮೋಹನ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಇಸ್ ತರ ಕಾಮ ಕರ್ತಿ ಥಿ. ಉಸ್ಕೆ ಚಾಚಾ ಚಾಚಿ ಕೆ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಇಸ್ಮೇ ಬತಾಯಾ ಹೈ. ಮಲತಾಯಿ ಇದ್ದು ಆಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೋರಿ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದಳು, ಸುಂದರವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಮೋಟಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ದಪ್ಪನ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಚಿಮಟಿ ಸಿ ನಾಕ್, ಚಪ್ಪಟೆಯಾದಂತಹ ಮೂಗು, ನೀಲೆ ಕಾಂಚ್ ಬಟನಸಿ ಚಮಕಿ ಹುಯಿ ಆಂಗೆ, ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಗಾಜಿನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಉನಕಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರಿಗಾರಿ ಸೆ ಸಂವಾರಿ पार्टियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उनीदी सी आंखों में काले डोर के समान लगते वाला काजल. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಜಲ್ मतलब ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಚಮಕಿಲಿ, ಕರ್ಣಪೂಲ್, ಗಲೆಗೆ ಮಾಲ, ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾರ, ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಕರ್ಣಪೂಲ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಗದಾರ ರಂಗ ಬಿರಂಗಿ ಚೂಡಿಯ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪನೆಯಾದಂತಹ ಬಳೆಗಳು, ಗುಂಗುರಾದಾರ್ ಬಿಚುವೆ ಮುಜೆ ಬಹುತ್ ಬಾತೆ ಥಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಳೆಗಳು, ಆ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾರ, ಆ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಯಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ದಪ್ಪನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಚಾಚಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಒಂದು ಬೊಂಬೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಖಿಕಾ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಿಜಿನೇ ಕಹಾ ಹೈ. ಬಿಚಿಯೇ ಮುಜೆ ಬಹುತ್ ಬಾತೆ ಥಿ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯಹ್ ಸಬ್ ಅಲಂಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉನಿಗೆ ಗುಡಿಯಾಕಿ ಸಮಾನ್, ಗುಡಿಯಾಕಿದ್ರೆ ಬೊಂಬೆ, ಆ ಮಲತಾಯಿ ಚಾಚಿ ಪಂಡಿತಾಯಿನ ಚಾಚಿ ಯಾ ನೈ ಅಮ್ಮ, ಹೊಸ ಅಮ್ಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೊಂಬೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುಡಿಯಾಕಿ ಸಮಾನತಾ ದೇತೀತಿ ಅಂದರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕಾ ಕಹತಿ. ಬಾಲ್ಯಕಾಲ ಮೇ ಲೇಖಿಕಾ ಅವರು ಬಿಂದಾ ಉಸ್ ಚಾಚಿ ಕೋ ದೇಖಾ ಹೈ, ನೋಡಿರುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. यह सब तो ठीक था, इवेಲ್ಲ सरी, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था. ಅವರ ರೂಪ ರಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದರೆ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಂದಾಕೋ ಮಾರುತ್ತೀತಿ, ಗಾಲಿಯ ಕರ್ತೀತಿ ಹರ್ ವಕ್ತ್, ಬಿಂದನಿಗೆ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು, ಒಲೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹಿಂಸಾ ದೇತೀತಿ. सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर ಜಗಾಯ ಜಾತಾತ. ದಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಸರ್ದಿಕೆ ದಿನೋಮೇಲೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ, ಧೂಪ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಗರ್ಮ ಪಾನಿ ಸೇ ಆತ ಮೋ ದುಲಾಕರೋ ಮೋಜೆ. ದಿಕ್ಕಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಗರ್ಮ ಪಾನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಕಾಲು ಮುಖನೆಲ್ಲ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದು, ಜೂತೆ ಅವು ಊನಿ ಕಪಡೋನ್ಸೆ ಸಜಾಯ ಜಾತಾತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಳಿಯಾಗದಂತೆ ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು, ದಪ್ಪ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರೋ ಲೇಖಕಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನಾಕರ್ ಗುನ್ಗುನಾ दूध पिलाया जाता था. तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था. ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಚಳಿ ಆಗದಂಗೆ
ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದರೆ ಬಿಂದನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. चाची का सभी आदेश को पालन करना चाहिए था. चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆವಾಜ್ से कहती थी, ಮೇಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬಿಂದನಿಗೆ. यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता. ಆದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದು, ಬಿಂದನ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು, ಗಾಳಿ ಕರ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಅವ್ರ ವಕ್ತ್ ಗರ್ಜನ್ ಕರ್ತಿ, ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗರ್ಜನ್ ಕಾ ಕೋಯಿ ಅರ್ಥ ಸಮझ में ना आता, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. तो मैं उसे श्यामा के रंबाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझा सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझना पैदा करने वाली थी. उड़ती है या आऊ, बैल के से धीरे क्या निकल रहा है, मोहन का दूध कब गर्म होगा. देखिए, मोहन का दूध ಅಂದರೆ ಮೋಹನನಿಗೆ, ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಭೆ ಕಾಮ ಕರ್ತೀತಿ, ತೋಡಾ ಗಲತ್ ಕರ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಂದನೆ ಕಾರಣ, ಬಯಸ್ಕೊಬೇಕಾಯಿತು. ಅಬಾಗಿ ಮರ್ತಿ ಬಿ ರಹಿ ಆದಿ ವಾಕ್ಯೋ ಮೇ ಜೋ ಕಠೋರತಾ ಕಿ ದಾರ ಬಹತಿ ರಾತಿ थी. ಕಠೋರವಾಗಿ ಬೈತಾ ಇತ್ತು. ಕಠೋರತಾ से गालियां करती थी बिंदा को. उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था. कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का ಪ್ರಯಾಸ करती थी. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಬಿಂದನ ಮನೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಿಂದನ ಮನೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಖಕಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ जी इसमें कहा है. कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर, छत ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜಾಕರ್ ಉಸ್ घर की ಕಥಾ ಸಮಜ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ತಿ. ಬಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಮನೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತಬ್ ಮುಜೆ ಮೈಲಿ ಧೋತಿ ಕಪಡೆ ಹುಯೇ, ಅಂದರೆ ಮಾಸಿರುವಂತಹ, ಮೈಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾಸಿರುವಂತಹ, ಕೊಳೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಿಂದಾಹಿ ಆಂಗನ್ಮೇ ಚೌಕೆ ತಕ್ ಪಿರುಕತಿ ಸಿ ನಾಚುತಿ ದಿಕಾಯಿ ದೀದಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ನೀರನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು. ಏಕನಾ ಏಕ್ ಕಾಮ ಕರ್ತೀತಿ ದಿಕಾಯಿ ದೇತಿ. ಉಸ್ಕಾ ಕಬಿ ಜಾಡೋದೇನ, ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಸವನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜಾಡೋದೇನ, ಜಾಡು ಅಂದರೆ ಪರಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಸವನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಬಿ ಆಗ ಜಲಾನ, ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಉರಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಕಬಿ ಆಂಗನ್ಗೆ ನಲ್ಸೆ ಕಲಸಿ ಮೇ ಪಾನಿ ಲಾಲ್, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಆಂಗನ್ ಮತಲಬ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು. ಪಾನಿ ಲಾನ. ಕಬಿ ನೈ ಅಮ್ಮ ಕೋ ದೂದ್ ಕಾ ಕಟೋರ ದೇನೆ ಜಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಗರ್ಮಿ ಕರಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮುಜೆ ಬಾಜಿಕರ್ಗೆ ತಮಾಷಾ ಜೈಸೇ ಲಗ್ತಾತ. ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಂದನನ್ನು ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಬಿಂದನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮಲತಾಯಿ ಸೌತಲಿ ಮಾ ಹಿಂಸಾ ದೇತಿ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಮೇರೆ ಲಿಯೇ ತೋ ವೇ ಸಬ್ ಕಾರ್ಯ ಸಂಭವ್ ಸೇ ಥೇ. ಈ ಬಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ ಜಬ್ ಉಸ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರ್ ದೇನೆ ವಾಲೆ कौतुक की उपेक्षा कर पंडिता इन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಂಡಿತಾಯಿನ ಚಾಚಿ ಆ ಬಿಂದನಿಗೆ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು. ಸಬಿ ಗರ್ಭೋ ಸುಂತಾತ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು.
जिसमें कभी कभी पंडित जी की गुड़की का ಪುಟ್ ಬಿ ರಾತಾತ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಪಂಡಿತನು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂದೆನೂ ಕೂಡ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. ತಬ್ ನಾ ಜಾನೆ ಕಿಸ್ ದುಗ್ ಕಿ ಛಾಯಾ ಮುझे घेरने लगती थी जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था. वही बिंदा घर में चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है. देखिए इस प्रकार बिंदा ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಜೋರಾಗಿ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು, ಗಾಲಿಯ ಕರ್ತೀತಿ, ಬೈಗುಳವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಸೆ ಬಹುತ್ ಪ್ರಯತ್ನ करके भी मैं ना समझ पाती थी. मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिनों ಊದಂ ಮಚಾತಿ ರಾತೀತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಊದಂ ಮಚಾತಿ ಅಂದರೆ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಂದನ ಥರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಬಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. पर मुझे तो माँ ने नाम मर जाने की आज्ञा दी और ना आंखें निकाल लेने का भय दिखाया. एक बार मैंने पूछा, ಲೇಖಕಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಿಂದನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. एक बार मैं पूछा क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है. देखिए पंडिताइन चाची निम तरह अल्लाह, तुम्हारा तरह नहीं है. माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं. उनके संक्षिप्त है से ना बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और ना मेरी उलझन सुलझन पाई. देखिए इस बार एक बार पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है. लेखक ಕೇಳಿರಂತೆ ನಿಂತರ ಅಲ್ಲ, पंडिताइन चाची चिक्कಮ್ಮ निंतर अल्लाह, उसका स्वभाव अलग है. तನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ओ बिंदा का माँ मर गई. इस प्रकार बिंदा अपना वेदनाओं को सहन कर काम करती थी. ये एक ना एक दिन इस प्रकार काम करके पोलो एक दिन ಮುರ್ಜಾತಿ. ಕಿಲ್ನೆ ಕಿ ಪೆಹಲೆ, ಹೂವು ಯಾವ ಥರ ಅರಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಾಡಿ ಹೋಯಿತು ಆ ಥರ ಇನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾಯಿತಂತ ಬಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯವರಿಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಛಾತ್ರೋ ಅಗಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಪಡೆಯಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಭಿ ಕೋ ನಮಸ್ಕಾರ.